الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد اللہم ارحم حافظنا هو ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق حز یدی سہل لنا اشکالنا۔ میں اور آپ آج ایک ہمارے نوجوان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ بھائی محمد زاہد صاحب آج ہمیں چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت بھائی کی آنے والی زندگی کی تمام منازل کو آسان فرمائے۔ یہ نوجوان بھائی جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اعزاء و اقرباء کے لیے یقیناً یہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل لمحہ ہے کہ آج ان کے والد محترم اپنے ایک دوسرے جوان بیٹے کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشنودی کے لیے، جیسے اس کی مرضی ہے، جیسے اس نے یہ دولت عطا کی تھی، آج اپنی دوسری دولت اللہ رب العزت کے سپرد کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ میں اور آپ بھی ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کو، بندہ مومن کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر جو لوگ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میں جن کو آزماتا ہوں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد زین شاہ صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی آیات بینات پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان اللہ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ میں ملتمس ہوں جناب بھائی محمد ارباب صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا وے میرے گھر بھی تسی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ صدق اللہ المولانا العظیم ہدیہ درود و سلام بحضور صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کی آنے والی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اس جوانی کی موت اللہ رب العالمین اسے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے تو یہ اچانک موت ہے اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کو درجہ شہادت نصیب فرمائے اور ان کے والد بزرگوار کو صبر اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے سامعین اکرام اللہ رب العالمین کا قرآن جو ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے ہدایت بھی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ پر یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم اعمال جو کرتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جو تم اعمال کرو گے وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جس کیفیت اور جس حالت میں ہے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جن کے وزن اس دن بھاری ہو جائیں گے یعنی ان کے وزن زیادہ ہوں گے نیک اعمال اچھے ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ بڑی عیش اور سکون کی زندگی میں ہوں گے جنت کی بہاریں انہیں میسر آئیں گی اور علماء ان کی خدمت کے لیے اللہ کے ہاں سے میسر آئیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور لوگوں جن کی اعمال کم ہو جائیں گے خفیف اور ہلکے ہو جائیں گے برے اعمال زیادہ ہو جائیں گے نیکیاں کم ہو جائیں گی فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ ان کی ماں حاویہ ہے ماں اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندر ماں بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے زمین اپنے شکم میں رکھتی ہے قیامت کے دن یہ آگ بندے کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لے گی اس طرح کہ ہر طرف سے گھیرا ہوا انسان ہوگا جو آگ میں جائے گا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کی ماں حاویہ ہوگی یعنی اس کو اپنے پاس رکھنے والی اپنے شکم میں سمانے والی سمو کر رکھنے والی یہ آگ ہوگی فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کا مقام حاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ لوگوں تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں نارٌ حامیہ وہ بڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور اس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں
कोई लकड़ी नहीं मंगाई जाएगी, कोयला नहीं मंगाया जाएगा, बल्कि उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। वो इंसान कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने तो तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, या अय्युहन्नास उबुदू, हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, और अगर तुम इबादत नहीं करोगे, अपने रब को भूल जाओगे, तो फिर याद रखना कि तुम्हारा ठिकाना क्या है, फउम्मुहु हाविया, तुम्हारी माँ हाविया है जो तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है, नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है जिसके शोले आसमान से बातें करते हो, इंसान उसमें दाखिल हो जाएगा। छोटे बड़े जवान बूढ़े जी रूह ने मौत का जायका चखना है। कोई माँ के शिकम में चंद सांसें लेकर दुनिया से आने से पहले ही मर जाता है, कोई दुनिया में आकर चंद सांसें लेता है, कोई सालों जिंदा रहता है, आखिर मौत ने आना है। लेकिन मौत के लिए तैयारी जो आकिल व बालिग हो चुके हैं उन पर ज़रूरी है। मस्जिदें वैरान हैं और लोग नमाजी हैं, मस्जिदें वैरान हैं और लोग नमाजी हैं। अलमारियां के अंदर कुरान पाक के अंबार लगे हैं, पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे को हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मस्जिद में भेजते हैं, जब एक मरतबा कुरान पढ़ लेता है बस बच्चे आप डिग्रियां हासिल करनी है, कुरान नहीं पढ़ना, जिसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि कुरान पढ़ने वाला, अमल करने वाला जब कब्र में दाखिल होता है तो उसका इस्तिकबाल कुरान करता है, उसकी शफाअत कुरान करता है। कोई दुनिया की डिग्री हमारी शफाअत के लिए नहीं है, ये कुरान है। लिहाजा खुद भी पढ़ें और अपनी औलादों को भी पढ़ाएं और अमल की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक। ताल्लुक चूँकि सहाफ़त के साथ भी रहा है, यहाँ पर हम दरमियान मौजूद हैं सदर प्लस क्लब तहसील खोरट्टा जनाब तौकीर अहमद खान साहिब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा जो इंसान पैदा हुआ उसने वापस अपने अल्लाह के पास जाना है और ये हक़ का रास्ता है। तकलीफ़ें इंसान के लिए, ख़ानदान के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए होती हैं। बिलाशुबा ये कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाई जाहिद का इस तरह अचानक चले जाना हमारे लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। हमें सबको तैयारी करनी चाहिए। मैं बिलखुसूस अपने इस भाई को जो आज अपनी अब्दी दुनिया की तरफ जा रहा है, अखबार फरोश यूनियन में ये प्रेसिडेंट भी रहे, सदर भी रहे, अखबार फरोशी में बहुत आला मकाम भी पाया, बड़े अच्छे तल्लक लोगों से बनाए। जिस बंदे से भी मिलना इसने हंस के मिलना, खुश अखलाकी के लिहाज से पिछले दिनों भी हमारी मुलाकात हुई, बल्कि कल भी हमारे दोस्तों से ये रात को बात भी कर रहे थे। और दुख की बात है कि हम उस तरीके से इस दुनिया में सिर्फ जब जाने वाला होता है तो तारीफ़ें तो सब करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उसकी हमें ये एहसास नहीं होता कि ये बंदा इतनी खुश अखलाकी के साथ हमें मिलता है तो हम भी इसके साथ उसी तरह का रवैया अपनाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारे भाई ने जो यहाँ पे अखबार फरोशी से काम शुरू किया, फिर सदर भी बने, फिर दयार गैर में भी गए, मेहनत की, मजदूरी की, जो अपने ख़ानदान को ये रिज़्क़ हलाल इन्होंने कमाया, अल्लाह ताला इनको अजर दे। और इनके ख़ानदान के साथ हम भी उनको दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सबको सब्र दे और इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि दुआओं में हमें भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें सबको इस्तकामत और हदायत का रास्ता नसीब फरमाए। गवाही वही होती है जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारें, जब हम दुनिया से जाएं तो वो आकर ऐसी बातें कहे। हकीकी गवाही तो यही होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाई की खुशखुल्की का सदका। वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि क़यामत के दिन नामा अमाल में सबसे वज़नी जो चीज़ होगी वो बंदे का अखलाक होगा। और अगर बाई का इतना आला अखलाक था और इतना अच्छा अखलाक था तो यकीन हम कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस अखलाक के सदके इनकी बख्शिश फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर अहमद कादरी साहिब से आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़यालात फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक कूंज अपने डार से क्यों कर बिछड़ गई, मैं फसीले गम पे खड़ा यही सोचता रहा। सांस दर सांस हिजर की दस्तक, कितना मुश्किल है अलविदा कहना। अगर आप लोगों की 15 मिनट अभी बाकी हैं, अगर आपकी तबीयत पर बोझल ना हो तो ज़रा तशरीफ़ रख लें, क्योंकि यही मट्टी हमारी औकात है। अगर थोड़ी सी कपड़ों से लग भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए।
पीछे काफ़ी बंदे बैठे हैं और उन्हें आवाज़ नहीं जा रही। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो हमारे सामने एक शख्स है, कल इस वक्त ये भी हमारी तरह सांस ले रहा था और आज वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा मैसेज दे के जा रहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक शख्स था, उसकी 4 बीवियां थीं। वो चौथी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। तीसरी बीवी को भी उसकी नोक पलक संवार के रखता था, दूसरी बीवी का भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जो पहली बीवी थी वो उसका ख्याल नहीं रखता था। जब उसके जाने का वक्त आया तो उसने सोचा कि मेरी 4 बीवियां हैं, मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है, अपने शब रोज़ इनको दिए हैं, तो क्यों ना आज इनको आजमा लिया जाए कि मेरे साथ जाने को कौन तैयार है। उसने चौथी बीवी से कहा कि मेरा वक्त रुखसत है, मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरे साथ कब्र में चले। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरा क्या है, मैं तो कल किसी और की हो जाऊंगी। तीसरी को कहा कि आओ तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैंने भी कल किसी और जगह डेरे जमा लेने हैं। दूसरी से कहा कि अरे तुम तो मेरे साथ चलो, सफ़र आखिरत है, अंधेरी रात है। उसने कहा कि मैं भी माजरत करती हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फिर उसने जब पलट के देखा तो पहली बीवी वो दूर खड़ी थी, तो उसने कहा कि मेरे सरताज, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप परेशान क्यों हैं, आप हैरान शशदर क्यों हैं, आप इस तरह की कैफियत में क्यों मुब्तला हैं। मुझे पता था कि इन तीनों ने तुम्हें इनकार कर देना था, अगरचे तुम सारी जिंदगी इन्हीं के पीछे पड़े रहे, लेकिन आओ बीवी होने का हक अदा मैं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब यहाँ वो लोग जिनकी 2-2 बीवियां हैं या 4-4 बीवियां हैं, वो इस खुशफहमी में ना रहें, बल्कि ये वो बीवियां कौन थीं। चौथी बीवी जो थी, जिसने सबसे पहले इनकार किया था, वो उसका माल और दौलत था, जो कमाता रहा, लोगों का गस्ब करके अपना बैंक बैलेंस बनाता रहा, अपनी कोठियां चढ़ाता रहा, अपनी जमीन जायदाद बनाता रहा, अपने बच्चों को हराम खिलाता रहा। ये वो उसकी चौथी बीवी दौलत थी, जिसने कहा कि आज मैं तुम्हारी थी, मैं कल किसी और की हो जाऊंगी। जब इंसान मरता है तो उसका सब कुछ लोगों का हो जाता है, बहन भाइयों का हो जाता है। अगर वो उसमें लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, तो ये उनका अच्छापन है, लेकिन अगर उस पर कोई डाका मारता है तो ये सबसे बड़ी दरिंदगी है। तीसरी ने कहा कि मैं, वो जो तीसरी बीवी थी वो उसका हुस्न था, जिस पर वो नाज करता था कि मोहल्ले में मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरे भाइयों, ये ऊपर कब्रिस्तान है, जाके देखो खुरटा में जितने भी कब्रिस्तान है, आप आगे पीछे हर तरफ गए हैं, बड़े बड़े खूबरू जवान जो हैं वो आज मट्टी के नीचे दबे हुए हैं। वो भी गरूर था उन्हें, तो उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तीसरे नंबर पर उसकी जो बीवी थी जिसने इनकार किया था, वो उसका जिस्म था। हमारे नौजवान आज जिम जाते हैं, वो अपने मसल्स बना लेते हैं और मोहल्ले के लोगों को तंग करते हैं कि हम एक एक वार से आपको पछाड़ देंगे। मेरे भाइयों, जिस्म जितना मर्जी ताकतवर हो, आखिर उसकी हवा निकल जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। और चौथी जो बीवी थी वो उसके अमाल थे। वही अमाल कब्र में साथ जाते हैं, जो इंसान ने कुछ किया होता है वही उसके साथ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से हम जवान लाशें उठा रहे हैं, लेकिन हमें गौर व फिक्र आज भी नहीं है, हम इबरत अभी भी हासिल नहीं कर सके। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आपको झंझोड़ने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अभी अल्लामा साहब कुरान की आयत पढ़ रहे थे, 4 टोलियां पीछे बना के बातें कर रहे थे, 10 बंदे उधर बातें कर रहे थे। मेरे भाइयों, हमें हो क्या गया है, ये नमाज़ाए इबरत है, ये इबरत की जगह है। यहाँ आकर भी हम जो इबरत हासिल नहीं करते। एक बंदा कुरान की आयत पढ़ रहा है और हम पीछे अपनी बातों में मसरूफ हैं। कौन है आप, कौन हूं मैं?
अल्लाह फरमाता है कि आप दुनिया में जो भी करो, हम कहते हैं हम भूल जाएंगे, रब फरमाता है वमा कान रब्बु का नसिया, तुम्हारा रब तुम्हारी एक एक हरकत नहीं भूलेगा, वो सब याद रखता है। कल क़यामत वाले दिन ये जो LCD 72 इंच की 80 इंच की हमने घरों में लगाई है ना, इसी तरह हमारे सामने वहां पर शीशा पेश होगा। दाएं नेक लोगों का अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और बुरे अमाल जो हैं वो लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम आंख नहीं उठा सकेंगे। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, इंसान कहते हैं कि सबसे, जरा आपसे सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत रहने की जगह कौन सी है? यकीनन आपके ज़हन में हरम पाक होगा, मदीना शरीफ होगा, लेकिन याद रखिए किसी दानिशवर ने कहा था सबसे ज्यादा खूबसूरत रहने की जगह इंसान की अपनी औकात है। ये पहला बटन है, इसके अंदर रहने की जगह है। हम अपनी औकात भूल गए हैं। यही औकात है हमारी, जिस मिट्टी पर हम बैठ रहे हैं, अभी हमारा भाई जाने वाला है। मेरे भाइयों, जब ऐसा वाज और नसीहत हो जाए, हुआ करे, तो गौर व फिक्र किया करे कि हम उसके किस पैराए में खड़े हैं, हमारा ग्राउंड क्या है, हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक। लेकिन हम नहीं सोचते, हम कहते हैं बस मौलवी साहब अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, चलो जी फारग। देखिए ऐसा नहीं है, कोई पता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में जवान मौतें कसरत से होंगी। अब देखिए कितने जवान हम उठा चुके हैं। जिस दिन जुल्फकार साहब का जनाजा था, उस दिन हमने 2 जनाजे और उठाए, जवान लाशें उठाए हैं। क्या कुर्बे क़यामत नहीं है? लेकिन अपने इन उलमा का कदर कीजिए जो आपको वाज और नसीहत करते हैं। हर जुमे पर, हर जनाजे पर, हर जुमेरात पर वो आपको वाज और नसीहत करते हैं। खुदा का वास्ता है, ये कुरान की आयत का एहतराम कीजिए। जब तलावत की जाए, नात का शेर पढ़ा जाए या वाज और नसीहत किया जाए, खामोशी से सुना जाए और अपनी औकात, अपने गिरेबान में झांका जाए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अल्लाह ताला इस भाई की जवान मौत है, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम आपके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं और इनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम अपने एक भाई की नमाज जनाजा में शरीक हैं, जो इनका हक है और हम सब का फरीज़ा है। अल्लाह करीम की हुजूर दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल करके जाने वालों को गुनाहों की माफ़ी और हम सबको राह हदायत अता फरमाए। मुझसे पेशरो हमारे मोहतरम आलिम ज़ीशान हमारी रहनुमाई कर रहे थे। मैं इसी ज़िमन में एक बात आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफ़हूम है। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं ईमान से खाली होके ना मर जाएं। तो सहाबाए किराम ने इस बात को चूँकि उन लोगों को ईमान की फ़िक्र होती थी, हमें बाकी दुनिया की फ़िक्र है। उन लोगों को ईमान की फ़िक्र होती थी, हमें दूसरे की फ़िक्र है। उन्हें ईमान की फ़िक्र होती थी, हमें महल्लेदार की फ़िक्र है, और हमें दूसरे की ज़मीन की फ़िक्र है, दूसरे के घर की फ़िक्र है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद वो ईमान से खाली होकर मर सकते हैं? तो सहाबाए किराम को मेरे महबूब नबी ने जो उस वक्त हुक्म फरमाया, ज़रा गौर करना है, क्या आज वो हम पे सादर तो नहीं हो रहा? तो आपने फरमाया जब अल्लाह का हुक्म पढ़ा जा रहा हो और उसकी वजाहत में 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक जब अजान हो रही होती है और दूसरा जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। तो फरमाया जब ये अल्लाह का हुक्म जारी हो, ये कलिमात अदा किए जा रहे हों, तो उस वक्त जो बंदा बातों में मसरूफ़ होता है, मुझे डर है कि कहीं ईमान के बगैर ना मर जाए। तो मैं आपको खुले अल्फाज में ये दावत फ़िक्र और दावत मोहब्बत देना चाहता हूँ। हम अखलाकी तौर पे ज़मीर के इतने मुर्दा लोग हो चुके हैं। मेरे घर में ढोल ढमक्का, थाप और रक्स हो रहा हो और मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही हो, मेरा ज़मीर इतना मर चुका है कि मैं घर वालों को, अपने बहन भाइयों को ये नहीं कह सकता मोहतरम रुक जाइए, कम अज़ कम उसका नकारा तो सुन लीजिए, उसकी बारगाह में पहुँचेंगे, ये तो उसकी तौफीक होगी। वो तौफीक ना दे तो इंसान झुक नहीं सकता है। एक जुमले में बस दावत फ़िक्र दे के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मैं परेशान हूँ, मैं बेनमाजी हूँ, कहीं तो परेशानी भी ख़त्म हो चुकी है। मैं मस्जिद नहीं जा सका, मैं मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जा सका, मेरा भाई बेनमाजी है। साहिबान, बेनमाजी होना ये और नाम है। बस एक लम्हा जानिए और एक बात जानिए, वो रब इतना करीम है,
وہ کرم فرماتا ہے تو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیتا ہے. جسے وہ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو بے نمازی نہ سمجھے, اپنے اندر غور کرے, ارے میں تو اتنا ناپاک اور پلید ہوں, مجھ سے تو اتنی خطائیں ہو چکی ہیں کہ اس کائنات کے رب نے جس نے کریم ہونے کا اعلان کیا ہے وہ مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع بھی نہیں دے رہا. اگر ایسی کیفیت ہے تو آؤ آج ہم اس جنازے میں یہ ارادہ کر لیں, یہ میرا مردہ ضمیر جاگ جائے, وہ رب ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دے دے. وہ اگر بلا لے اپنی بارگاہ میں, ہم جب بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ 70 قدم بڑھ کے ہمیں اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ کریم راہ ہدایت عطا فرمائے. احباب ذی وقار, ایک جوان بھائی کی میت ہمارے سامنے موجود, انتہائی دکھ بھرے لمحات. اللہ پاک ہمارے اس نوجوان بھائی کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے. علماء کرام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فکر آخرت کی دعوت دی. اللہ پاک مجھ سمیت ہر بندے کو اپنی قبر کی تیاری اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اپنا بس ٹھیک ہے, ایسا پورے کرو سیدھی کریے. تمام حضرات اپنی اپنی نیت کر لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پروفیسر جمروز صاحب کے ملت کریں, وہ دعا فرمائیں گے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم. وهو الله احد وهو الله احد. اللهم صل على سيدنا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. خالق لم يزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا, جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم سب نے پڑھا ہے
ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب و احترام سے عطیاتاً تحفاتاً پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، ہمارا نذرانہ قبول و منظور فرما۔ جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کبار، اہل بیت طہار، سرکار کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ جتنے فرزندان اسلام ہم جنازے کے اجتماع کے اندر موجود ہیں، ہمارے جتنے اعزاء و اقارب خواتین و حضرات، نانک دادک سسرالی ددیاری رشتے سے تعلق رکھنے والے انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان تمام کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے یہ عزیز مولا عزوالجلال عالم شباب میں ہم سے بچھڑ کے دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال کر رہے ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے اور شان عطا فرما۔ یا اللہ جب قبر کے اندر حشر کے اندر جو سوالات ان سے ہونے والے ہیں، جو مشکلات ان کو پیش آنے والی ہیں، اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما۔ ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ جس قبرستان کے اندر یہ دفن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جتنے فرزندان اسلام وہاں اپنی نیند سو رہے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرماؤ۔ دعا کیجئے یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرماؤ، ہر قسم کے شر سے ملک پاکستان کو محفوظ فرماؤ۔ یا اللہ غزہ اور کشمیر کے مظلوم، مجبور، بے بس اور بے سہارا قسم کے لوگوں کو یا اللہ آپ مدد فرماؤ۔ یا اللہ ابابیلوں کے لشکر سے ابرا کے ہاتھیوں کو مروانے والے، مچھر سے نمرود کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے والے مولا مہربانی فرما کر ان مسلمانوں پر کرم و فضل فرما۔ یا اللہ ان کو ظلم اور بربریت سے نجات چھٹکارا عطا فرما، انہیں اپنے مشن میں کامیابیاں عطا فرما۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری، کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی، کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، اتھے وارس کون حسن دا، صدا نہ ریسڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا، تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بد نسلاں نال نیکی کریے
او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب بو جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں رستا مینو دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے کام تمام
मुयसर होंदे ओ नाम ओदा चित दरे ओ रैम सुके ओ सावे करदा ते कैरू साड़े हरिया जीवन जीवन ए झूठा नाम ते मौत खलीस रुते लख हजार तेरे ती सोने खाक अंदर रल सुते लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी लापरीत अजई मोहम्मद जग विच रे कहानी ते आ फरमा दिले कुदरत थी कुदरत थी जिस बाग बनाए हो जग संसार तमामी हो रंग बरंगी हो बूटे लाए ते कुछ हासे कुछ आमी वाह सुभान अल्लाह तेरे दा मैनू दर्द फिराक तेरे दा मैनू ताप रे नित चढ़िया एहो दर्द दुआए साडा और नहीं कोई अड़िया ते गुंड उतार गुंड उतार दीदार विखावी होई शिक न पुछदा जाता ओ रू बरू सजन दे के ते कर लइए दो बातां सदा न पागी ए बुलबुल बोले ओ सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी तो सदा न सोबत यारा ते सदा बहार सदा बहार दईस बाग ओ कदी के टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना तुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असी अल्लाह ही अल्लाह कहना ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिनां दा दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी के नारो चलिया मौत दा सुन के नारो चलिया मौत दा सुन के ते ना रोड़ अखियां चू पानी
کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے